الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jawi Kramo, Palembang. Hari ini Selasa malam Rabu 2 Juli 2024 bertepatan dengan 26 Zulhijjah 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun sholat berkas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Fajri Hatta SPDI dan sholat maghrib akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Adlan Mahfur MH Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Iqbal. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami bawakan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah dimaklumi aspirasinya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jawi Kramo, Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة رحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لك الناس الله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس ربهم بك من همزات الشياطين وصلي فرض الله من هذا المسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإن
إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليكونن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت
والله على كل شيء وكيل. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية وبركاته. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده
وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي يا ربي يا ربنا سبحان الله 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 بأمره دائما قائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل آل وبنعمته الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا
يا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بنبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرامه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه Astagfirullah azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma filah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أجرنا من غير ضرر وأغننا من غير بطر. اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير ابتلاء. اللهم ارزقنا من العقول أوفارها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزالها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما رب صغارا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثواب حسن الخاتمة اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. ما إلى خصوصا شيخنا سمع الله سمع الحبر كتاب الحبيب القدير بأحمد بلكي ونجل سيدنا شيخنا سمعت الله سمع الحافظ أن وصل كتب الدكتور سيدنا الحبيب عبد الله بن سمع الله سمع الحبر كتاب الحبيب القدير بأحمد بلكي. ثم إلى أرواح جميع معلمنا جميع مشايخنا ثم إلى أرواح جميع الأبطال وأبدال والجبل وجبار رجال الغيب رجال الصالحين. ثم إلى أرواح جميع العلماء والأولياء من مشارق الأرض إلى مغارب البر وبحرها. ثم إلى خصوصا ثم إلى أرواح جميع المؤلف والمصنف خصوصا للسيد محمد بن علي بن عباس المالك الحسني وأن لا رخص النبي شرف النجم ولا رخص حبيبنا الحبيب مهدي محمد بن أحمد بن زيد بن شاو إلى أرواح عليه حق العبد الرحمن أن الدغ الشامر والمغفرة وأن الله يعلى رزقا في الجنة وينفعنا ببركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلوم النفات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا وأن لا يستر عيوبنا وأن لا يقضي حوائجنا وأن لا يسلق أعمارنا وأن لا يقضي ديوننا وأن الله يحفظنا من شر زمان وشر على زمان وأن الله ينصر إخواننا المسلمين في فلسطين وأن الله يحفظنا من الذنوب والعاثم وأن الله يختم لنا بأحسن الختام بعد عمر طويل في طاعة الله ورسوله بالنية صلاح القلوب والقوالب والحصول على كل مطالب بجاه سيدنا محمد وسيدنا علي بن أبي طالب وكافة الأعطاء وثبت المناكب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa ala alihi tatra wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-makhsusi bi jazilil bushra wa ala alihi wa ashabihi az-zakirin Allah kathiran fi sirri wal jahra. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in wal musyahidin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur, kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mentakdirkan kita untuk berada di tempat-tempat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berada di tempat-tempat yang kita yakini tempat-tempat seperti ini adalah tempat yang akan mendatangkan curahan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majlis taklim saat ini, kita duduk di rumah Allah untuk sama-sama kita belajar, thalabul ilmi, menuntut ilmu. Salah satu tujuan kita belajar ialah untuk menghilangkan yang namanya kebodohan. Karena salah satu penyakit manusia yang juga berbahaya yaitu kebodohan. Maka Al-Imam Ali karamallahu wajhah beliau mengatakan wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi fa ajsaduhu qoblal kuburi kuburun. Imam Ali mengatakan wa fil jahli, di dalam kebodohan, ketika seorang itu memiliki sifat yang disebut bodoh, tidak paham tentang suatu ilmu, terkhusus ilmu agama ini,
Wa fil jahli qoblal mauti, sebelum uang itu mati, uang yang bodoh sebelum dia meninggal, maka dikatakan wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi. Maka hakikatnya uang yang bodoh itu sudah dianggap uang yang mati. Kenapa? Tidak ada manfaat. Karena uang bodoh itu tidak mungkin bisa memberikan manfaat. Sama kayak uang mati. Uang mati tidak ada yang manfaat. Uang lah mati. Tak baca, nolong kita tak baca, kita ajak ngobrol tak baca, uanglah mati. Maka Sayyidina Ali mengatakan wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi. Uang yang bodoh itu sebelum dia mati, hakikatnya dia sudah mati. Kenapa? Tidak ada bisa memberikan manfaat dengan kebodohan tadi. Fa ajsaduhu qoblal kuburi kubur. Maka jasad uang-uang yang bodoh itu sebelum dimasukkan ke dalam kubur, maka jasadnya itu adalah kuburan bagi dirinya dewe. Nah, jadi ini makanya kita berusaha untuk belajar untuk mengentaskan, menghilangkan yang namanya kebodohan. Karena tadi kebodohan merupakan salah satu bahaya, penyakit bagi manusia yang sangat berbahaya. Karena dengan kebodohan terkhususnya tentang agama ini. Kenapa? Ada yang ngaku nabi, kita percaya, kita ngikut. Kenapa? Karena kebodohan ini. Ini tadi bahaya kebodohan, bisa membuat kita sesat. Kalau kita ngerti agama, kita paham agama, kita tahu ini nabi palsu, bohong, tak kati. Karena kita yakin nabi kita, Nabi Muhammad, nabi penutup, tak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Lah karena kebodohan tentang agama, ada orang ngaku nabi palsu, kita percaya, kita ikuti. Kenapa? Karena kebodohan. Jadi luar biasa. Kebodohan ini yang tadi menjadi pangkal kehancuran seorang hamba. Karena kebodohan agama khususnya. Oleh karena itu kenapa kita dituntut untuk belajar ilmu agama, kenapa kita dianjurkan untuk terus hadir majelis taklim, karena inilah tujuannya, menjaga akidah kita, menjaga keimanan kita. Bukan cuma kita berharap dapat pahala, insya Allah dapat pahala, dapat ilmu, tapi dengan ilmu agama tadi itu menjaga akidah kita, menjaga keimanan kita, bahwasanya apa yang benar yang kita ikuti, yang salah kita tahu, karena kita belajar oh ini sesat, tidak usah diikuti. Tapi sekarang luar biasa, menunjukkan bagaimana kita ini umat Islam terkhususnya di Indonesia ini awam dengan agama. Ada ustadz baru yang sekarang lagi viral ini, wamakoli ini, banyak pengikutnya, itu diundang terus ya. Kadang ya siapa? Inilah akhir zaman. Gitu. Akhir zaman ini kejadian. Orang-orang yang maaf ngomong yang tidak berhak untuk berbicara ngomong. Uang tidak punya kapasitas dalam tadi ngomong, dia ngomong. Ini sudah dikatakan oleh Nabi, ittakhadzan nasu ru'usan juhalan, kata Nabi. Jelas Nabi mengatakan di akhir zaman kaget ketika ulama sudah banyak meninggal, innallaha la yaqbidu ilman intiza'an yantazihu minal ibad, kata Nabi. Sesungguhnya Allah tidak langsung mencabut ilmu itu secara langsung. Akan tapi apa? Nabi Allah itu akan mencabut ilmu dengan apa? Biqabdil ulama, dengan wafatnya para ulama. Sehingga ketika ulama sudah banyak meninggal, maka akan tersisa hatta lam yubqil ulama, sehingga ketika tidak tersisa lagi orang-orang yang ulama yang mengajak kita pada kebenaran, sudah sedikit itu. Maka akan apa? Ittakhadzan nasu ru'usan juhalan. Manusia akan tadi menjadikan tokoh-tokoh yang bodoh, gitu. Juhalan. Fasu'ilu, sehingga ketika mereka ditanya fa'aftau, mereka memberikan fatwa, tapi fatwanya nyeleneh, gitu. Memberikan hukum nyeleneh. Kenapa? Karena bodoh, gitu. Diangkat jadi ustadz, diangkat jadi tokoh, dianggap hebat, padahal tidak ngerti apa-apa. Sehingga akhirnya ketika dia ditanya memberikan fatwa, memberikan hukum, maka dia katakan wadallu fa'adallu, dia sesat dan menyesatkan orang lain. Di akhir zaman banyak sekarang itu luar biasa, yang pacak bahasa semut lah katanya, sekarang pacak bahasa cacing lah katanya, macam-macam sudah sekarang ini. Ini akhir zaman ini, dan banyak yang percaya gitu loh. Dan ini kan tunjuk kebodohan kita ini, kalau pinter ngerti tidak mungkin percaya gitu. Baca bahasa semut, kalau Nabi kan Nabi Sulaiman kita tahu baca ngomong dengan binatang, Nabi itu. Sekarang ini bahasa semut, bahasa cacing, terakhir kemarin Anda dengar cuplikannya macam mas, tapi kalimatnya itulah. Jadi kenapa kok kita ini apa menjadi sesuatu yang miris? Kita di akhir zaman ternyata di uang yang bodoh, yang nyeleneh itu banyak pengikutnya, banyak ikut. Nunjukkan nih kita ini juga tidak ngerti ilmu. Kalau kita ngerti ilmu, kita paham agama, kita akan milih, oh ini yang benar, ulama yang ini yang benar, oh yang ini dosa, ini nyeleneh. Kalau ngerti,
Di akhir zaman kita dirusak tadi karena kebodohan. Sekali lagi, karena kebodohan akhirnya kita rusak. Kerusakan terjadi saat ini karena memang kita ini dirusak. Kalau dari anak-anak sampai wong tua dirusak. Kenapa kita baca rusak? Karena tadi kebodohan, terkhusus tidak ngerti ilmu agama. Anak-anak kita dirusak dengan game online gitu. Remaja gitu yang tingkatan remaja menuju dewasa itu dirusak dengan apa? Judi online. Wong tuanya dirusak dengan pinjaman online. Rusak sudah ini. Itu rusak kalau itu sudah. Lihat, rusak itu. Gara-gara itu rusak kalau hal-hal yang buruk, kriminal, kejahatan terjadi. Kenapa? Karena tidak ngerti agama. Kalau kita kalau lihat berita ada kasus pinjol ini banyak uang akhirnya bunuh diri. Banyak beritanya. Kenapa? Karena pinjol. Pinjaman online kita tahu itu tuh riba. Kalau ngerti agama, tahu riba ini minjem duit. Minjem 10 balik 12 riba. Itu. Tapi karena tadi kebodohan akhirnya minjem akhirnya tadi telelet akhirnya berbunga pening pala bunuh diri, depresi. Kenapa? Kebodohan. Kalau dia tahu dah ini riba tidak boleh, itu sehingga tidak akan melakukan. Tapi karena tadi kadang kebodohan, tidak ngerti, itu luar biasa. Judi online, lihat dampaknya apa? Ada berita bini bakar lakinya, polisi sama polisi ini cerita berita ini, itu kenapa kasusnya? Lakinya main judi online, duit habis. Bininya pening, kenapa? Emosi, lakinya dibakarnya. Ini berita viral, kisah nyata ini. Bayangkan kenapa? Ini kan kerusakan gitu. Bini bakar laki, sama-sama polisi ini nih. Itu. Kenapa diteliti? Kenapa? Karena kasus judi online, lakinya main judi. Nah, mau judi tak kati menang lah. Tak kati kan apa berjudi itu kayu tak kati. Yang menang tapi yang bandar, tidak hati lah kan uang kaya berjudi itu. Kita kan dilolo-lolo ya, karena kita sudah jelas di Al-Quran dilarang berjudi, agama kita melarang judi, karena kita kebodohan gitu, main judi, akhirnya duit habis, bini tidak setuju, dibakarnya gitu. Untung cuma sikok bini yang berani itu. Kalau bini banyak juga yang dibakar lakinya ini main judi. Mana yang kena judi ini banyak. Kita lihat berita ini. Banyak berita dewek pemerintah katakan yang kena judi di ASN ada, yang pemerintah ada, yang ini banyak beritanya ya, anggota ya pokoknya itulah banyak yang kena, bukan cuma wong yang miskin, wong yang kaya-kaya yang sudah pejabat yang ini kadang kena. Itu berita seperti itu kita baca. Nah, itu nunjukkan apa nih? Karena kebodohan. Kalau ngerti agama kita judi haram, riba haram, bakal kita tinggalkan. Tapi kenapa terjadi? Karena kebodohan. Maka ini pentingnya kita belajar ilmu agama, pentingnya kita hadir majlis taklim. Kenapa? Inilah salah satu upaya kita untuk menjaga akidah kita, menjaga diri kita daripada hal-hal yang buruk. Kalau kita ngerti agama, insya Allah aman kita. Kita tahu ini tidak boleh, ini yang benar, ini yang dilarang. Oh ini ajaran yang sesat, ini yang benar. Kita paham, insya Allah selamat kita. Nah, ini penting. Oleh karena itu maka bersyukur kita ketika kita masih senantiasa tadi dimudahkan, ditakdirkan terus untuk bisa hadir majlis taklim, maka tandanya Allah masih memberikan kebaikan yang banyak untuk kita. Maka Allah pengen kita menjadi uang yang baik. Caranya apa? Allah mudahkan kita untuk berkumpul tempat-tempat yang baik. Insya Allah kita berharap ya, agar hal-hal yang tadi fitnah-fitnah di akhir zaman ini kita terjaga. Dengan sebab apa? Dengan sebab ilmu yang kita pelajari. Sekali lagi, maka jangan malas untuk nuntut ilmu, semangat untuk hadir majlis. Sudah sering sebutkan di Palembang ini makmur dengan majlis. Tinggal kita galak apa tidak. Nak habis subuh wado, nak habis asar rado, apalagi di Masjid Agung ini ya, habis zuhur rado, habis asar rado, habis maghrib ado, kadang habis isya ado, kayak ada baca wirid, zikir. Itulah upaya-upaya kita untuk tadi menjaga diri kita dari fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah akhir zaman. Allah jaga kita, Allah jaga akidah kita, Allah jaga keimanan kita, dan insya Allah kita tetap diwafatkan dalam keadaan terbaik di akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, kita lanjutkan pelajaran kita masih pembahasan tentang kamalu ma'arifihi dunyawiyah bitakhtiti wa tanzimi li syu'unil askani walizalika. Jadi kesempurnaan pengetahuan Nabi tentang urusan-urusan dunia, urusan perumahan, urusan pasar, urusan dunia Nabi paham. Nah, jadi Nabi bukan cuma mengerti ilmu agama, bukan mengerti cuma terkait masalah akhirat, tapi masalah-masalah dunia juga Nabi paham.
Karena Nabi seorang pemimpin ngatur seluruhnya, bukan cuma ngatur urusan ibadah, tapi ngatur urusan tadi pemerintahan, urusan rakyat, urusan apapun diatur kalau oleh Nabi. Maka kemarin kita sudah banyak jelaskan bagaimana tadi contoh-contoh bagaimana pemahaman Nabi tentang urusan-urusan dunia. Kemarin terakhir kita bahas tentang bagaimana Nabi itu sangat perhatian terkait masalah pasar. Jadi Nabi berusaha untuk tadi menjaga stok kesediaan barang di pasar. Kemudian Nabi berusaha untuk tadi berusaha menjaga dan menjaga kualitas barang-barang yang dijual di pasar. Agar apa? Kalau stoknya terjamu murah. Kalau sudah barang stoknya hilang, langka, pasti harganya mahal. Nabi itu berusaha seperti itu karena beliau bukan cuma seorang nabi, tapi beliau seorang pemimpin. Jadi beliau mengatur seluruh aspek kehidupan. Bukan cuma ngatur urusan ibadah, urusan sholat, urusan zakat, urusan pasar diatur oleh Nabi. Sampai berusaha Nabi menjaga stok barang-barang di pasar itu harus tersedia, kualitasnya harus bagus, jangan sampai barang itu langka. Kenapa? Kalau barang langka tadi dikatakan li'alla taglua, agar tidak menjadi mahal barang ini. Barang kalau langka pasti mahal, apalagi kalau ada yang pedagang-pedagang nakal. Timbunnya dulu, kumpulinya lah sudah katik lagi, keluarganya. Sudah keluarganya terserah dia jual berapa. Apalagi kalau barang-barang pokok ini, uang yang mau tak mau harus beli, nak beli dijual mahal, dibeli uang. Pasti kenapa lah ini tadi. Nabi berusaha untuk menjaga jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Menipu, menimbun itu tidak boleh, sesuatu yang dilarang. Dalam agama juga dilarang. Kemarin dikatakan di sini di hadis dikatakan Rasulullah mengatakan al-jalibul marzuq. Jadi pedagang yang dia tadi tidak menimbun, berdagang dengan benar, dengan jujur, al-marzuq akan dapatkan rezeki, diberkahi rezekinya. Kemudian wal muhtakiru mal'un, dan orang yang menimbun, nyimpen barang, nimbun barang, mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dari dulu, sudah diperingatkan Nabi tidak boleh nimbun-nimbun sehingga akhir tadi demi keuntungan yang besar agak ditimbun dulu, disimpan dulu, ketika sudah ada katik lagi barang dikeluarkan. Nah itu tidak boleh juga. Ini dalam agama diatur. Nabi ngatur urusan masalah pasar. Ini bagaimana sempurnanya keilmuan Nabi ini bukan cuma masalah tadi agama, urusan-urusan dunia Nabi paham, diatur. Makanya kehidupannya luar biasa tadi, berjalannya dengan sempurna, berjalan dengan tadi normal, tidak ada hal-hal yang buruk yang terjadi. Kemudian di sini dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yahussu 'alal khuruji ila aswaq lil bai'i wasyira'i wat tijarati wa muzawalatil a'mal wal hirafil mukhtalifah. Dikatakan bahwa Nabi senantiasa menganjurkan umatnya apa 'alal khuruj, untuk keluar ila suq, ke pasar. Jadi Nabi kadang menganjurkan, karena ini tadi Nabi menganjurkan umatnya berusaha keluar ila suq, ke pasar, lil bai'i, itu untuk tadi lil bai'i wasyira'i wat tijarah, untuk melakukan jual beli perdagangan. Jadi Nabi tadi menganjurkan berdagang gitu. Karena tadi menjadi salah satu pekerjaan juga yang ada keberkahan apa? Amalul yadil. Jadi pekerjaan tangan daripada manusia itu sendiri. Jadi begawinian namanya. Maka dikatakan ayul kasbil atyabu. Ada sahabat bertanya, Rasulullah, pekerjaan apa yang paling bagus itu? Kata Nabi, qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Jadi pekerjaan yang terbaik itu karena pekerjaan seseorang dengan tangannya dewe, usaha dewe dia. Kemudian apa lagi? Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang diberkahi, yang benar. Mabrur itu yang benar, jual belinya yang tidak nipu, yang jualnya jujur, pedagang yang jujur. Nah, ini yang berkah. Jadi ada keberkahan di situ. Jadi kita misalkan mungkin yang seorang pedagang berusaha jadi pedagang yang jujur. Kenapa? Karena dengan berdagang jujur itu ada keberkahan. Mungkin kita untungnya dikit, tapi dengan jujur tadi insya Allah ada rezeki yang lain yang datang. Kalau uang jualannya jujur, insya Allah ada keberkahan. Berkah tadi ziyadatul khair, bertambah kebaikan-kebaikan. Bisa jadi kita tadi karena nak jujur dapat untung sedikit. Tapi kadang pedagang ini lah, kata sekali lagi tapi balik rezeki juga. Baik rezeki, tapi tadi Nabi menganjurkan di sini untuk dagang. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan alaikum bit tijar. Maka hendaklah kalian itu berdagang. Kenapa? Fa inna fiha tis'atu a'syarir rizqah. Karena dalam berdagang itu merupakan 9 daripada 10 pintu rezeki. Jadi berdagang, kita dagang kecil, meskipun kita misalkan pegawai apa, adalah dagang. Karena keberkahan, nyari keberkahan, dagang yang jujur, tapi dagang yang benar, insya Allah ada berkahnya di situ.
Ya karena memang kalau orang berdagang meskipun usahanya kecil tapi dia pertama dia istiqomah, kemudian dia mungkin dagangnya jujur. Aduh. Anak nih banyak juga dari kecil dulu waktu anak SD sampai anak tamat mondok ya. Itu ada mamang jual bubur sumsum. Dari dulu anak SD sampai anak lah tamat mondok. SD anak tahun 97. Anak tamat mondok 2015, 2016. Ya itu waktu anak tamat mondok masih jual bubur sumsum. Dari SD dulu sampai sekarang jual sumsum tuh hari. Tidak berganti-ganti jualannya. Dari SD sampai anak tamat mondok tahun 97 sampai 2016. Nah, memang sekarang tidak pernah ketemu lagi. Nah, itu tidak tahu kemana mamang sekarang. Apa ulah lah kata Allah meninggal karena ya dari SD anak mamang itu jualan. Kenapa? Anak sering beli bubur sumsum itu. Itu. Sampai anak tamat mondok masih ketemu galak mamang tuh beli kan. Nah, dari dulu berjualan bubur sumsum tuh lah. Yang kalau kita pikir berapa lah untung paling sehari. Tapi alhamdulillah dia punya anak katanya kuliah gitu. Karena dia tuh wong Sundo. Wong Sundo jadi bahasa logat-logat Sunda masih ada logat-logat Sunda sehingga akhirnya galak iseng-iseng nanya mamang tinggal mana? Oh sini keluarga di Bandung atau yang pokok di Jawa Barat gitu kan bahasa Sunda. Nah terus dia coba punya anak lagi kuliah sekarang ini. Jadi dari hasil ini lagi ngirim ke sana untuk anaknya. Aduh gitu. Meskipun cuma jualan bubur sumsum keliling, tapi tadi mungkin karena dia jujur, wongnya istiqomah, ya namanya tahu rezeki itu yang penting bergerak, yang penting begawe. Datang, maka ada istilah al-harokah barokah. Ya, gerak itu ada keberkahan kayak. Jadi yang penting kita usaha. Ya, usaha misalkan kita memang belum ada gawian, jangan mendep di rumah, keluar berjalan kemana. Insya Allah kagak ada belok gawe. Nah itu kalau kita lah ada katik gawe mendep di rumah mana, itu. Maka ini ada usaha. Nah, jadi Nabi mengajarkan seperti yahusu, Nabi mengajarkan apa? Menganjurkan alal khuruj untuk keluar, untuk begawe, nyari usaha, nyari loka kalau bahasa kita nih Palembang, nyari loka nggak keluar. Siapa tahu ada loka kita ke sana. Itu usaha. Karena memang sebenarnya kita nih rezeki itu ya kita yakin dari Allah, tapi kita juga harus ada usaha. Dah baca gitu misalkan, yakin rezeki dari Allah, mendep di rumah nunggu duit jatuh dari langit, mana baca. Itu nunggu agak ada nganter makanan dah baca, harus ada usaha minimal keluar. Mana kita belum ada gawean misalkan kita nih misalkan nganggur, keluar cari pagi lah keluar, jangan mentang nganggur tiap pagi tidur, ini bahaya. Jadi memang rezeki itu harus dicari usaha. Makanya kalau kita galak lagu udah kecil ini nih, lagu cicak-cicak di dinding, tapi kalau terenungi sebenarnya itu luar biasa. Kalau yang penting ini mengajarkan kita untuk usaha loh. Kalau kita ini lagu cicak-cicak di dinding kan cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Lihat, cicak di dinding, diam merayap. Cicak itu makanannya kalau kita tahu kan nyamuk. Yang kalau logika akal manusia, nyamuk pacak terbang, cicak dak pacak terbang. Mana nak pacak dapat nyamuk? Cicak dak pacak terbang, nyamuk makannya terbang. Bayangkan, mana logika kita pacak cicak itu makan nyamuk yang terbang itu. Tapi inilah bagaimana nunjukkan kuasanya Allah terkait masalah rezeki. Cicak-cicak di dinding dia, makannya terbang, diam-diam merayapnya diam-diam, bergerak merayap tuh kan, bergerak. Akhirnya apa? Kalimatnya datang, nyamuknya datang, gitu. Datang nyamuknya ini bukan cicak terbang ngejar nyamuk tidak, tapi ketika dia merayap datang seekor nyamuk, makan cicak tadi jadinya. Yang penting bergerak. Gitu. Yang penting usaha kakek datang rezeki itu. Kalau kita mendep di rumah mana itu nggak datang rezeki. Makanya ini motivasi. Jadi Nabi mengajarkan untuk keluar, kata Nabi. Yang berarti gawe keluar, cari gawean. Jangan kita tadi tidak bergerak. Al-harokah barokah. Bergerak itu insya Allah ada keberkahannya. Aduh kakek jalannya. Kita katik rezeki, kita sering banyak keluar. Kita misalkan nyari usaha, insya Allah gak ada. Nah jadi ini katakan seperti itu. Waqad hasal ladzi jaa yashtaki ilaihil faqah. Dan sungguh ya, katanya dikatakan sini Nabi menganjurkan kepada orang yang datang kepada Nabi mengeluh tentang kemiskinan. Jadi ada orang datang kepada Nabi ngeluh deh, Nabi aku nih susah hidup aku, Nabi mano ini aku dikatik gawean hidup aku miskin, ngeluh. Nah, biasa kadang seperti itu dari masa Nabi, ketika ada orang yang miskin kadang ngeluh masalah harta itu. Jadi mengeluhlah kepada Nabi tentang masalah faqah, kefakiran, kemiskinan. Akhirnya apa? Nabi mengajarkan an yastaghila bi jam'il hatab. Nabi nyuruh dia untuk sibuk ataupun begawe apa? Mengumpulkan kayu bakar. Jadi Nabi nyuruh, kau katik gawe ya sudah,
kau kumpulkan kayu bakar be. Maka dikatakan waqala lahu, Nabi berkata kepada uang yang ngeluh tadi, yang ngeluh tentang kemiskinan tadi, kata Nabi, intolik ila hadzal wadi, kau pergi ke lembah itu. Nabi kasih tahu, kau pergi ke lembah itu, kata Nabi, fala tad'anna syaukan wala khataban wala ta'tini illa ba'da asyrata ayyam. Kata Nabi, kau pergi ke lembah itu, jangan kau tinggalkan sedikit pun daripada ranting dan kayu-kayu yang kau dapat di lembah itu. Kau ke lembah itu, kalau ada kayu, ada ranting, kau kumpuli. Nah, kau jual gitu. Dan jangan kau datang ke aku kecuali setelah 10 hari. Jadi kau gawikan 10 hari ini. Jadi Nabi nyuruh seperti itu. Ada orang datang ngeluh ke kemiskinan, katik gawian. Kata Nabi, sudah, kau dah katik gawi. Kata Nabi, kau pergi ke lembah sana, kau kumpulkan ranting-ranting, kau kumpulkan kayu bakar, jual ke pasar. Nah, terus kau gawikan selama 10 hari. Kau jangan datang kepadaku setelah 10 hari. 10 hari baru kau kesini lagi. Akhirnya apa? Sudah. Fakana hadza hasan wahadon ala mihnati jam'il hatab. Maka ini adalah kata Hasan, anjuran Nabi, wahadon dan dorongan Nabi, kasih support dari Nabi ala mihnati jamil hatab, untuk tadi dia bekerja mengumpulkan kayu bakar. Akhirnya tadi dia jualan dapat untung besar. Akhirnya apa? Alhamdulillah, dengan hasil jual kayu bakar, aduh, penghasilan untuk dia, kecukupan hidup dia yang tadi kemarin ngeluh ndak katik penghasilan, ndak katik gawian. Akhirnya kata Nabi, sudah, kau kumpulkan kayu bakar, kau jual selama 10 hari ini. Akhirnya benar dilakukannya tadi, apalagi ini Nabi yang anjurkan. Akhirnya dia jualan dapat untung besar. Laku barang-barang yang dia jual tadi, kayu bakar yang dia jual, sehingga akhir tadi menjadi pekerjaan dia, menjadi pekerjaan, jadi penjual kayu bakar. Nah, jadi apa? Ini tadi yang penting usaha. Nah, kemudian dikatakan apa? Waja'a Sa'ad bin A'id. Nah, ini datang juga seorang bernama Sa'ad bin A'id, yashtaki ilaihi qillata dzati yadihi, sama mengeluhkan tentang sedikitnya yang di tangannya, sedikitnya hartanya, masa miskin juga. Ada seorang namanya Sa'ad bin A'id datang mengeluhkan kepada Nabi sedikitnya barang yang ada di tangannya. Masa apa? Itu tak katik barang yang di tangan. Amar bitijarah, maka Nabi menyuruh dia untuk berdagang. Nah, jadi Nabi kalau ada yang ngeluh miskin, Nabi suruh berdagang, mau jualan. Itu. Fa amar bitijarah, kata Nabi memerintahkan dia untuk berdagang. Fa kharaja ila suq, maka akhirnya dia keluar ke pasar. Wong tadi, A'id ini tadi keluar, Sa'ad bin A'id ini keluar ke pasar. Fashtara syai'an min qaradhin, maka dia membeli sedikit daripada koros. Koros ini diartikan daun untuk menyamak, intinya daun lah itu. Jadi akhirnya sudah kata Nabi, kalau kati apa duit, ya, kau ke pasar, kau beli daun koros itu, faba'ahu, kemudian kau jual lagi, ya, kau jual daun koros itu. Akhirnya sudah Nabi nyuruh seperti itu, faba'ahu, maka dia akhirnya menjual daun koros tadi. Jadi Nabi nyuruh kau beli daun koros, kau jualan. Kau beli daun itu, kau jual. Faba'ahu farubiha fihi, sehingga ketika dia jual dia dapat keuntungan. Robih, farubiha fihi fadzakara dzalika lin nabi, sehingga akhirnya diceritakan ke Nabi, disebutkan ceritakan Nabi, aku ini tadi ngikuti petunjuk engkau wahai Rasulullah, aku jual barang ini ternyata aku dapat untung, dapat keuntungan daripada daun yang aku beli tadi. Sehingga akhirnya apa? Fa amaru biluzumihi, maka Nabi ngomong, ya sudah, Nabi memerintahkan dia untuk terus melakukannya. Sudah, kalau itu kau jualan daun ini be. Fa amara biluzumihi falazimat tijarata fihi, sehingga akhirnya si Sa'ad bin A'id ini akhirnya tadi melazimkan untuk menjual barang tadi. Nah, ini tadi Nabi itu. Jadi ketika ada uang-uang yang misalkan tadi ngerasa kesulitan, Nabi suruh berdagang, jualan, ada modal sedikit jualan, insya Allah dari sedikit lagi jadi besar. Yang penting tadi kita jualannya benar, yang penting kita jualannya jujur, insya Allah ada berkahnya. Jadi ini motivasi. Jadi motivasi dari Nabi kepada para sahabat. Tadi Nabi juga mengajarkan kalau pacak berdagang. Karena tadi berdagang itu ya salah satu pekerjaan yang ada keberkahan kalau kita benar. Gitu. Jadi kalau kita jujur berjualan dengan benar, insya Allah ada keberkahan. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Uang yang jual beli itu dia bil khiyar, mempunyai yang namanya khiyar, ya. Mempunyai hak khiyar. Khiyar itu artinya apa? Dia pacak bisa membatalkan ataupun bisa membeli. Misalkan ada pedagang dengan penjual, lah sudah misalkan, berapa barang ini? Sekian. Kalau tidak jadi, tidak masalah. Memang sudah itu menjadi apa? Menjadi haknya. Jadi ketika pedagang, penjual dan pembeli itu namanya khiyar majelis. Jadi ketika dia sudah nanya, sudah nego, tidak setuju, tidak masalah. Kita yang pedagang tidak boleh marah. Kau ini nanya-nanya, tidak apa-apa.
Kan dalam hukumnya seperti itu, bil khiyar. Jadi boleh istilahnya membatalkan selagi malam yatafarraqu, selagi dia belum berpisah, masih dalam satu majelis. Nak beli sarung. Nah, Pak ada sarung enggak? Nah, lihat lu motifnya, lihat. Sudah buka siko. Nah, yang lain ada buka siko. Tidak jadi. Tidak masalah sebenarnya. Boleh yatafarraqu. Ya, jadi bil khiyar itu boleh misalkan membatalkan selagi masih dalam satu majelis, belum berpisah dia. Beda kalau misalkan sudah aku beli ini kakek,